ओम बुद्धाय नमः वयं स्थापयामि ओम बृहस्पतये अन्तर्जोरे हादिपदे विभादे कृतमज्जने कुजपिणं देहि चित्रम् ओम बृहस्पतये नमः वयं स्थापयामि ओम अन्नात् परिश्रुतोरुखं ब्रह्मणामि विवत्सत्रं पयः सोमं प्रजापतेः तेन सत्यमिन्द्रियं विपानं घोषुक्रमं दशेन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयं व्रतं मधों शुक्राय नमः वयं स्थापयामि अवेपे सोमर्ज अपेतसे समुखद्भीरजायथाः ओम केतवे नमः वयं स्थापयामि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दामि मृत्युर्मुक्षीमामृतादं ईश्वराय नमः वयं स्थापयामि ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं वैषणन्निखाणाम् ओम मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण अर्वन्न ओम स्कन्दाय नमः वयं स्थापयामि ओम विष्णोः रुणाटमसि विष्णोः सप्रेष्ठो विष्णोः शिवरसि विष्णोः ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा विष्णवे नमः वयं स्थापयामि ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्तसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरय कवयो दिव्याधे महारथो जायतान्दोग्रे धेनुरोढानडम् ओम यमाय तमाङ्गिरस्मदे पितृमदे स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पितरे ओम यमाय नमः वयं स्थापयामि ओंकार रक्षिरस्य समुद्रस्य द्वाक्षित्या उन्नयामि समापोदभिरक्मतः समोपदे विरोपदेः ओम कालाय नमः वयं स्थापयामि ओम चित्रावसो स्वस्तिते पारमसीय ओम चित्रगुप्ताय नमः वयं स्थापयामि निवेशने गच्छानः सर्वसप्रथाः ओम पृथ्व्यै नमः वयं स्थापयामि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे बलं समूढमस्य वाक्घोषुरेश्वः विष्णवे नमः वयं स्थापयामि ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र गो हवे हवे सो घोषुरमिन्द्रम वह्यामि शक्रं पुरोहितमिन्द्र घोषस्तिनो मघवादात्मिन्द्रः ओम इंद्राय नमः वयं स्थापयामि अदित्ये राजनासेन्द्राण्या उष्णिघा पोखासे घर्मायति घृतयोरयीणाम् ओम प्रजापतये नमः वयं स्थापयामि ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जय केतपृथ्व्यानो जय अन्तरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः वयं स्थापयामि ओम ब्रह्म जगानं प्रथमं पुरुषादिविषेमगः सुरतो वेन आवासमुद्या उपमास्य विष्टाः सतसधोनिम सतस्य विवः ब्रह्मणे नमः वयं स्थापयामि ओम गणानन्त्वा गणपति घो हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति घो हवामहे निधिनन्त्वा निधिपति घो हवामहे वसो मम आहवजानि कृतवान् मुझासि कृतवदम्मा गणपस्ते विरागहे जीवद्वान् सोमपीतये ओम वायवे नमः वयं स्थापयामि ओम गगन कृतभावानः पिबतवसां वसा भावानः पिबदन्तरिक्षस्य अविरसि स्वाहा दिशा प्रदिश आदिशो विदिशो दिशो दिग्भ्यः स्वाहा ओम आकाशाय नमः वयं स्थापयामि ओम चावाङ्कसां भवति अस्मिना सोढृतावती तया जगं निक्षताम् ओम अश्विभ्यां नमः वयं स्थापयामि ओम वास्तवस्पते प्रतिधानी यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः जतमे महे प्रतितन्नो दुःखसंसन्नो भवति पदे धन्यतपदे ओम वास्तुस्पतये नमः वयं स्थापयामि ओम नहेश्वसमविदन्नन्यमसमाद्वेश्वानरत्पुर एतारमग्नेः एवेनमवृतन्नमृतामक्तद्वेश्वानं क्षेत्रदित्याय देवः ओम क्षेत्रपालाय नमः वयं स्थापयामि ओम दातारमिन्द्रमविदारमिन्द्र गो हवे हवे सोमगो सूरमिन्द्रम वह्यामि चक्रं पुरोहितमिन्द्र गो स्वस्तिनो मघवाधात्मिन्द्रः ओम इंद्राय नमः वयं स्थापयामि ओम वन्नो अग्नेदव देवपायुभिर्मघोणरक्षतनमश्चमन्ध्यतादादोकस्यतनय स्थापयामि ओम आनोनियुद्भिः सुप्तिने भिरुत्वरगो सहस्रणे भिरुपयाहि जगन्म वायो अस्मिन् सवने महादेशो जोयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः ओम वायवे नमः वयं स्थापयामि ओम वयगो सोमव्रतेतव मनस्तत्त्वकृता प्रजावन्ता सचेमहि ओम कुबेराय नमः वयं स्थापयामि ओम तमेशानं जगतस्य सुखस्पते धियञ्जिर्ववासे रूपहे वयं बभूखानो जसा वेदसामसमृते रक्षिता वायुरदत्तः स्वस्तये ईश्वराय नमः वयं स्थापयामि ओम अस्मै रुद्रामे ओम चंद्रमसे चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा ओम भूमा स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय उदेव स्वाहा बोलજો ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये स्वाहा 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 ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शुक्राय शनिश्चराय 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 केतवे ओम केतवे ओम केतवे ओम केतवे केतवे
स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा ओमाये स्वाहा ओमाये स्वाहा ओमाये स्वाहा दाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा योमाय स्वाहा योमाय स्वाहा योमाय स्वाहा योमाय स्वाहा कालाय अग्नाय स्वाहा अग्नाय स्वाहा अद्भ्यः स्वाहा अद्भ्यः स्वाहा मध्यः स्वाहा मध्यः स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा
ઓમ ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા. બાથમાં સુડાવી રાખજો. બસ સ્નાન થઈ ગયું. પવાલા ખાલી પડ્યા હોય તો ભરાવી લેજો સ્વયંસેવકો પાસેથી. ભૂદેવો નજર મારી લેજો. પોતી નાખજો. ફૂલ થી લૂછી નાખજો. શુદ્ધ પુષ્પેણ બ્રહ્મરોજ્ય. ચાલો થાળીમાં લૂછેલું ફૂલ છે એ તમારા જલવાળી થાળીમાં અંદર પધરાવી દેજો. પેલી આંગળીનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. બીજી ત્રીજી આંગળીથી લગાડી દો ગણપતિ બાપાને સિંદૂર. ઓમ સિંદૂરિવ પિંદન્નોર્મેભિઃ પિન્નવામાનઃ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વસિદ્ધ બુદ્ધિ સહિત મહા ગણપતये નમો નમઃ. બસ કૃતે હા આજ 15 તારીખ છે. 15 જૂન. સાંભળો, શાંતિ રાખો. આ તપન વિધિ. ચાલો બાજોટ ને ફરતા છે. 8 કળશ રાખ્યા છે. ફૂલ ચોખા રાખી જાવ હાથમાં. આ ઉત્તર વેદી છે. આ 3 વેદી થી કરી અને પૂજન કરવામાં આવે. ઉત્તર વેદી થી કરી ઉત્તર વેદી ના જે કળશ મૂક્યા છે અષ્ટ દેવતાભ્યો નમો નમઃ. ગંધાક્ષત પુષ્પમ સમર્પયામિ. અષ્ટ તીર્થ દેવતા સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદા ભવત. શકલોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પમ સમર્પયામિ. હાથ જોડી તીર્થ દેવતાનું સ્મરણ કરી જાજો. હરિ ઓમ તત્વા ઝામિ બ્રહ્મણા વંદમાન સદા શાસ્ત્રેય જમાનો હૈરવે હરમાનો વરુણ બોધ્યર સક્રો સમાન આયુઃ પ્રમોખે. પતિરેક આસિત સદાધાર પૃથ્વીદ્યામુતે માં કસ્मै દેવાય વિકામિ વિધેમઃ. પૂર્વ કળશ. उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं गृह्णाम्येखते सूर्यस्ते महिमा जस्ते हन्त संवत्सरेण महिमा बभुवस्ते यान्तरिक्षे महिमा संबभूव. यस्ते दिवे सूर्ये महिमां संबभूव तस्मै ते महिने प्रजापते स्वाहा देवेभ्यः. ચાલો અગ્નિનો કળશ. અસ્ય દીપદશ્ચતુષ્પદ કસ્मै દેવાય વિકામ વિધેમઃ. ચાલો દક્ષિણ કળશ. ઉપયામ ગૃહી રમસી મહિમં સંભુવઃ તસ્मै તે મહિને પ્રજાપતે દેવેભ્યઃ. નૈઋત્યનો કળશ. ઝુંઝતિર્વ્રતમરુઘંત પરિતષ્ખુઃ રોચન્તે રોચના દિવે. ચાલો ત્યાર પછી અને છઠ્ઠામાં ચંદન છે. સાતમામાં પણ ચંદન, આઠમામાં ચંદન, નવમામાં ચંદન, દસમામાં ચંદન, 11મામાં ચંદન અને 12મામાં ચંદન. એમ કહેવાય છે કે દીવના મહારાજા મહેશ સોલંકી પછી ઘણા ડુડાજી કહે છે દાદાના પિતાશ્રી. અરે દાદાના જન્મ વખતે તો શિવ મંદિરમાં આપમેળે નગારા વાગ્યા, ઝાલર અને શંખ ફૂંકાણા, જેની વધામણી દેવોએ આપી. વધામણા એ તો શિવના ગણ કહેવાય. દાદાનો જન્મ થયો છે, શિવ મંદિરમાં નગારા વાગ્યા પછી તો દિયે નો વધે એટલે રાતે વધે. તેજનું કોઈ માપ નથી. વાસણા દાદાને તો લીલા કરવી છે. બને છે એવું દીવના રાજ ઉપર ઇતિહાસ એમ લખે છે કે વેલ ચાવડો દીવ ઉપર ચડાઈ લઈને આવે છે, ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થાય છે અને ક્ષત્રિવટ મહેશ સોલંકી રાજા સમ્રાગઢની માલપા એમ કહેવાય છે કે વીર ગતિને પામે
રાણી સુંદરબા બે કુંવરોને લઈને છુપા રસ્તેથી નીકળી જાય છે. ક્યારે વિપત આવે છે એ કાંઈ કહેવાતું નથી. વેળા વેળાની સાંયડી છે. આ તો દાદાને લીલા કરવી છે. છુપા રસ્તેથી નીકળી અને જંગલને વળોટે છે. ઇતિહાસ એમ કહે છે કોઈ ભેભા નામનો ભરવાડે ને મળે છે, આશરો આપે છે, ભરવાડોને નેહળે. પણ એમાંય ધૂળેટીનો તહેવાર આવ્યો, હોળીનો ઉત્સવ આવ્યો એટલે ગામના ગેરિયા નાના નાના છોકરા એનો મોટેરો વસરાજ થયો. અને પછી હોળીએ રમવા, રંગે રમવા એ છોકરાઓની હારે વસરાજ રમે છે. કેવી લીલા કરે છે. ભગો ભગો સાપ ક્યાં સાપ ક્યાં છે? છોકરા જાણો છો સાપ ક્યાં છે? જો તો ખરા. હા સાચી વાત છે. એ સાપ રહ્યો. જોજો જોજો. જય નાગ દેવતા, મારા નાગ દેવતા. જય નાગ દેવતા, જય નાગ દેવતા. હે નાગ દેવતા, હવે તમે તમારા આસને પધારો. આ કુવોને મારા બેરુ બંધને બીક લાગે છે. પધારો, જાઓ. વ્યાજા નાગ એ બાપુ બાપુ માં માં સાપ સાપ બહુ મોટો, આટલો મોટો. હા માં, આ બાપુ અમે બધા ભાગીને આવી ગયા પણ વસરાજ તો ત્યાં ઉભો રહ્યા બાપુ. હા બાપુ અમે નજરે જોયું. નાગ દેવતા વછરાજના ખોળામાં રમતા હતા. એના શરીરે વીંટાયેલા હતા. હા માં, એ વછરાજ પોતે જ નાગ દેવતાને લાફડામાં મૂકી આવ્યો. પણ બાપુ જો એને કઈ બીક નહોતી લાગતી હો. જો બાપુ એ આ વછરાજ આવે જો. અને આ તો વસરાજ સોલંકી. દીવનું રાજ પાછું મેળવવું છે પણ પોતે શિવના ગણ હતા. ગોપનાથ દાદાના દર્શને જાય છે. પૂર ઝડપે ઘોડું જંગલમાં દોડે જાય છે. વસરાજ સોલંકી, સુરા સોલંકી, વાંસરા દાદા ગોપનાથ દાદાના દર્શને જાય છે. રસ્તામાં બને છે કેવું? બચાવો બચાવો હે માતાજી બચાવો. હે માં મને બચાવો. હે દેવી લાવ બધું મને બચાવો. લઈ જા બધું લઈ જા. લાવ લાવ બધું બચાવો. એનું પાયમાં મને બચાવો. એક દેવી પૂજકની દીકરી બચાવો, મારી દેવી મને બચાવો ના પોકાર પાડી રહી છે. આના પોકાર વીર વાસરાના કાને આવ્યા હોતા તો કાનના નખલા બેઠા જાય. દિશા પર ઘોડાને હકાર્યો. બાગડતા લૂંટારાને પકડી એક દેવી પૂજકની દીકરીની ઇજ્જત બચાવી. બીજા લૂંટારા હતા એ ભાગી ગયા. દીકરીની આબરૂ બચાવી લીધી. ઘોર જંગલમાં દીકરી વાંસરા દાદાની પાસે રોઈ પડી. હા બેન 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 કહું છું હવે તું રોમા. હું તારો ભાઈ જ છું. પણ આ જંગલમાં આમ એકલી કેમ ફરે છે તું? હે, તને ખબર છે તું જુવાન છો? બેન, આ સમય બહુ ખરાબ છે. હું શું કરું વીરા?
અમે જાતના દેવી પૂજક છીએ. અમારો દાંતણ વેચવાનો ધંધો છે. જંગલની હારે તો અમારે પનારો પડ્યો છે વીરા. હું તો દાંતણ વાઢવા આવી હતી. વીરા, ખમ્મા તને મને પાપીઓના પંજામાંથી છોડાવી. બેન, હું ગરીબ દેવી પૂજકની દીકરી, તમને હું બદલો આપું? ના ના, પણ એટલું જરૂર કહું છું, અમારી માતાજી હડકોઈ મઢવાણી કહેવાય છે. આનો બદલો મારી માતાજી તમને આપશે મારા વીરા. બેન, મારી દેવી તમારા રખોપા કરશે. ભલે બેન ભલે. અમારો ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે પ્રજાના દુખે દુખી થાવું અને એના સુખે સુખી થાવું. અને એમાંય તું તો દીકરી છો બેન, બેન છો. બેનની વારે ચડવું એ તો ભાઈની ફરજ છે. ભલે ભલે મારી બેનડી, ભલે. જય માતાજીના. જય માતાજી મારા વીરા, જય માતાજી. જય માતાજી. આ મેં ગરીબ દેવી પૂજકની દીકરીની આબરૂ બચાવી. દાદા વસરાજ સોલંકી ગોપનાથ દાદાના દર્શને ગયા છે. દર્શન કરી અને પછી પોતાએ પાછા ફર્યા છે. રાત પડી છે, નેહડામાં સુતા છે. સપનામાં ખપર જોગણી આવ્યા હો, સૂટા વાળ છે, હાથમાં ખપર છે. કેવું બોલ્યું? ખમા રજપૂત, ખમા. હું તારી ઉપર પ્રસન્ન છું. તે મારી દીકરીને બચાવી. એના બદલામાં હું તમને અભય વચન આપું છું કે કોઈ પણને હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હશે, ઈ જો તમારા નામના દાણા ગાળશે, એને હડકવા નહીં હાલે. આ મારું વચન છે રજપૂત. એ રજપૂત, તારા નામના દાણા દે ગળશે, એને હડકવા નહીં હાલે. હું હડકોય તને વચન આપું છું. એમ દેવી પૂજકની દીકરીએ પોતાની દેવીને ભલામણ કરી. આવી વાતો બની છે. સવાર પડતા વસરાજ વિચાર કરે છે, માતાજી મને બધું કહી ગયા એ સાચું છે. પણ એક નોખી આખી અનુભૂતિ થઈ. પોતે રાજી થયા. હડકોઈ માએ દર્શન દીધા. દાદા એ તો ઘણા પરચા પૂર્યા. પછી તો બાપનું રાજ પાછું લેવું છે એટલે હરખે હરખા ભેરું બંધ મળીને રણસિંગા વાગે, સુતા જાગે, કાયર ભાગે, કામ પડે ધમધમતી ધરતી, ફોજું ફરતી, વિનાશ કરતી આજ ફરે. મર્દોની હાકે ધ્રુજે ધાકે ને કાળજ ફાટે, કામ પડે પછી મેદાને મરવા, અવસર વરવા, મર્દ પશુબલ રંગ પીવે ભાઈ હો અને કેસરિયા કરી. એ હાકા બાકા થયા અને બાપનું રાજ ગેલું લીધું. આ તો વસરા સોલંકી દાડો વાંસરો, વીરો વાંસરો, બધાયના વાદા વાગી ગયા છે. એ પોતાની ઉંમર થઈ ગઈ છે, જવાન થઈ ગયા છે. પોતાના માતાજી બહુ રાજી થયા, જનેતા રાજી થયા. રાજ પાછું મળ્યું છે. અબીલ ગુલાલ આનંદે ઉડે છે. સુંદરબાના હરખનો કોઈ પાર નથી. આવું મજાનું રૂડું ટાણું છે એટલે પ્રધાનજીને બોલાવીને ભલામણ કરી કે ગોર મહારાજને બોલાવો, કાંઈક વાત કરો. અને સુંદરબા બહુ મજાનું બોલ્યા. પ્રધાનજી, હાજર છું. બોલો માતાજી, શું હુકમ છે? હાનાથી આનંદની ઘડી બીજી કઈ હોઈ શકે? ગોર મહારાજને બોલાવો અને વજરાજના સગપણનું શ્રીફળ લઈને કુંદનપુર જાઓ. ભલે માતાજી, હું પણ ગોરદાદાની સાથે જ જાઉં છું. કુંદનપુર નરેશની દીકરી દેવબાઈ સાથે સગપણની વાત કરજો. હાજી. સૌ સારાવાના થશે. ભલે માતાજી, જેવો તમારો હુકમ. જય માતાજી. આવો આવો આવો, પધારો પધારો. કુંદનપુર નરેશનો જય હો. અમે દીવ રાજ્યમાંથી આવીએ છીએ મહારાજ. રાજમાતા સુંદરબાએ કુંવર વચરાજના સગપણનું શ્રીફળ મોકલ્યું છે. વાહ વાહ, એ તો બહુ સારી વાત છે. મારી દીકરી દેવબાઈ સાથેના આ સગપણનું શ્રીફળ હું સ્વીકારું છું. અરે મારા ઉજળા ભાગ્ય, દેવ જેવા સગા બીજે ક્યાં મળે. જય હો. ભલે ભલે, તો હવે ગડિયા લગન લ્યો
અને ઘડિયા તોરણ બંધાવો. હાજી મહારાજ. સુંદરબાને કહેજો વૈશાખ સુદ છઠ ને સોમવારે જાડી જાન જોડીને આવે. ભલે મહારાજ, ભલે. બહુ સારું. જય માતાજી, જય માતાજી. જય માતાજી. આવી વાતો બની છે. ગોર દાદા ને પ્રધાનજી ધીરે ધીરે દીવના રાજ્યમાં પાછા આવ્યા. વધામણી આપી અને વધામણી આપ્યા પછી તો લગ્નની તડામાર તૈયારીઓ થવા મળી. એ ઢોલ શરણાયું વાગ્યા. હે લગ્નના ગીત ગવાના પછી તો આમ લગ્નના ગીત ગવાના છે, ઢોલ શરણાયું વાગે છે, આનંદનો કોઈ પાર નથી. પછી તો વાજતે ગાજતે વસરા સોલંકીની જાડી જાન કુંદનપુરના માર્ગે પડી છે. જાન હાલતા 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 આ કુંદનપુર એટલે મહુવાની પાસેનું કતપર અત્યારનું જે ગામ છે એ પેલા કુંદનપુર હતું પેલાનું. જાન આગળ હાલે છે ને ડુંડાસ ગામની સીમમાંથી આવે છે. હવે ડુંડાસ ગામની સીમમાં દીપડી નામની એક નાની એવી નદી છે, હોકળું છે. નદીના કાંઠે એક ચારણ આય દેવળ દે મૂળ તો કસમાંથી દુકાળ ગાળવા પોતાને ગાયુંને લઈને વાળાકમાં આવ્યા છે. મવા પંથકમાં નદીને કાંઠે ઝૂંપડી બાંધીને રહી છે અને અહીંયાથી વસરાજ સોલંકીની જાન નીકળે છે. ચારણ આયને ખબર પડે છે, જાનને રોકે છે. કેવું બન્યું? મારા વીર, હાવી રૂપાળી જાડેરી જાન કોની છે? ક્યાં દેશનો રાજવી છે? ક્યાં પરણવા જાય છે? આઈમાં જાન તો દીવના મહારાજા વજ્રાજ સોલંકીની છે. કુંદનપુર પરણવા જાય છે. કોણ? વસરાજ સોલંકી? હા આઈમાં. વીરો વાસરો પરણવા જાય છે? હા માં. તો આયા રોકાઈ જાઓ બાપ. મારા હાથે મેં વીરડો ગાળ્યો છે. એનું પાણી જાનને પાવ અને છાશિયું પીધા વિના તો હું તમને નહીં જવા દઉં ભાઈ. જય માતાજી બેન, જય માતાજી. પાય લાગણ બેન, જાન તો બહુ મોટી છે. સાયસિયું પાવાનું રહેવા દો, ઈ નહીં પૂરું પડે. જોગમાયા બધું પૂરું કરી દે હે. રોકાઈ જા ક્ષત્રિય વીર. તું મારો જીવનો માનેલો ભાઈ છો. પણ બેન, બેન તમે કોણ છો? તમારું નામ, તમારું ગામ, અહીંયા ડુંડાની સીમમાં શું કરો છો તમે? મારા વીરા, મારો દેશ તો કસડો છે. મારું નામ દેવળ દે. હું સારણની દીકરી છું. અહીંયા દુકાળ વરતવા આવી છું. પણ બેન,
મારી જાન તો બહુ મોટી છે, સાયસુનું પૂરું નહીં પડે અને પાછી વાર લાગશે. અરે મારા વીર, મામડિયાની ખોડિયાર બધું પૂરું પાડશે. બહેન, રોકાઈ જા મારા વીર, રોકાઈ જા મારા વીર. મામણિયાને ખોડિયાર બધું પૂરું પાડશે. આવી વાતો બની છે ચારણ બેને. આખી જાનને સાસુ પાય એટલે રોટલા ખવાર્યા. હો આ તો જોગ માયા, કોઈ નો કરી શકે, એ માતાજી કરી શકે. દાદાની જાન જમાડી, માતાજીની આવી લીલા જોઈને વસરાજ સોલંકીએ બે હાથ જોડ્યા, માગી લે બેન. ત્યારે બેને કીધું કે અત્યારે નહીં, ભીડ પડે, વિપત પડે. અત્યારે મારે આંગણે સુરો સોલંકી ઉભો, મારે બીજું હું જોઈ મારા ભાઈ. ભીડ પડે ત્યારે માગી લઈશ તો કે જાજી ખમાયું મારા વીરા. આવી વાતો બની, જાન આગળ હાલતી થઈ, કુંદનપુર ગામમાં આવે છે. જાન ગામના પાદરમાં આવી ઢોલીડાના ઢોલ વાગ્યા. એ ગાજતે વાજતે જાનના હામિયા થયા છે. શરણાઈઓના શોર બકોર થાય છે. બેનું દીકરીઓ ઘોડા મંગળ ગીતો ગાય છે. માંડવાની માલપા ફેરા ફરાય છે. 1 2 3 મંગળ વર્તાઈ ગયા. ચોથું મંગળ વર્તવાની તૈયારીઓ હાલે છે. કેવું બને છે? આ બાજુ ડુંડાસની સીમમાં ચારણ બેનની ગાયોને લૂંટારા વાળીને લૂંટીને લઈ જાય છે. એનું ધણ વાળી જાય છે. એમાં એની એક વેગડ નામની ગાય છે. દેવતા ગાયના દૂધે દીવા મળે. ચારણ બેન પોકાર કરે છે. પોતાના જીવ સમાન ગાય વાલી હતી. ઈ ગાય ધણની માલપા લૂંટારા લૂંટી ગયા. વ્યાય ગયા છે. ગોવાળ આવી માને વાત કરે છે. ગોવાળો ધા પોકાર કરે છે કે માડી લૂંટારા ગાયું વાળી ગયા. અને ચારણ આય પોકાર કરે છે, પણ કારી હારી ગરીબ ગોવાળોથી કાંઈ કામ આવતું નથી. બેને વિચાર કર્યો કે મારો વીરો વાંચરો હજી હમણાં પરણવાઈ ગયો છે, પણ હું તો ચારણ શું કરું? બે હાથની મુઠ્ઠીઓ વાળી અને પોકાર કરતી એક ચારણ આય કુંદનપુરમાં આવે છે, જ્યાં વીરો વાસરો ચોથું મંગળ વર્તવાની તૈયારીઓ કરે છે. મંગળ ગીતો ગવાઈ રહ્યા છે. પણ તા તો અચાનક મૂંગીયો ઢોલ વાગ્યો. કેવું બન્યું? વીરા વાછરા, મારા વીરા વાછરા, ક્ષત્રિય વીર, ધર્મ રક્ષક, હે સોલંકી વીરા વાછરા, મારી ગાયોનું ધણ સોરટા વાળી ગયા છે. ગાયોના ગોવાળાને માર માર્યો છે. જેના દૂધે દીવા બળે એવી મારી વેગડ ગાય, એના વિના હું નહીં જીવી શકું. મારા વીરા હાંભળ, વીરા વાછરા, હાંભળ વીરા વાછરા. હે વીરા વાછરા, જેના દૂધડીએ દીવા બળે મારી વેગડે આવી નહીં. મારા જીભના માનેલ ભાઈ મારી વારો કરી ચોથો ફેરો એમ કહેવાય છે કે અટકી ગયો છે. ગળામાંથી વરમાળ કાઢી નાખી. જ્યાં ઘડીક પહેલા મંગળ ગીતો ગવાતા હતા, ત્યાં મૂંગિયો ઢોલ વાગ્યો છે. દ્રિસાંગ 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 દ્રિસાંગ. એક ચારણ બેનની ધા સાંભળી. સોલંકી વીર ધર્મના ધીંગાણે ચડ્યા. કુંવરીને કહી દીધું કે આમ જુઓ, ધરપત રાખજો. ગાવ માતાની વારે જાઉં છું. કદાચ સમરાંગણની માલમાં જો શહીદ થઈ જાવ ને તો મારું મસ્તક તમારી પાસે અહીંયા આવશે ને ચોથો ફેરો પૂરો કરશે. આ તો ક્ષત્રિય સોલંકી વીરો વાંસરો, डाडो वांसरो, रंग मौल में रानिया बहुत एक बोल सुने नहीं, बानिया का दरबार में गुण का नाच नचे तो गुण देखो गुण ठानिया का नर नार मिली प्रजा पाँव न में वो पाँव पैसारा नहीं, ठानिया का जग जीवन जिनका पार पड़ा हो तो जीवन राजपुतानिया का हो. हाँ तो एवो वीर तू थाजे जने तानु दूध नो लाजे डाडो धर्म ना धींगाणे पीड़्या છે. અને ઘોડું બાગડતા 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 એ ડુંડાની સીમની માઇલ પર આવ્યો ને ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થયું છે. ઓ ધીંગાણું થયું છે બાપા. એ લોહીની માઇલ પર શેર શેરના પાણા મીડા દડવા અને ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થયું છે. ને પછી તો કવિઓ એની બિરદાવળીઓ ગાય
સળિયો રે ઢીંગાળે દાડો વાસરો એ યુદ્ધનું વર્ણન શું થઈ શકે? જેદી સોલંકી વસરાજ યુદ્ધે ચડ્યા હશે ને તેદી તો કદાચ ધરતી કંપી ગઈ હશે, દસે દિગપાળો ડોલી ગયા હશે. કેવું ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થયું છે અને બુંગીઓ ઢોલ વાગે છે અને સમરાંગણમાં ગીતો ગવાય છે.
આમ ડુંડાસની સીમની માલપા ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ ખેલાણું છે. ક્ષત્રિય વીર સોલંકી સુરા વીરા તાણી ડેરા ધાવો ભેરા કરવાના મર્દ હોય મર્દ થઈને મોકો આવે મરવાના ચરિયું ફોજું મરણની મોજું મર્દો માણી જવાના. હે વીરા વાંસરા લોકો જુગ જુગ સુધી ગુણ તમારા ગાવાના. એમ કહેવાય છે કે ઘોર ધીંગાણામાં દુશ્મનોએ પાછળથી કારમો એક ઘા કર્યો અને વસરાજ સોલંકીનું માથું ધડથી જુદું થયું. બાપા ક્ષત્રિય વીરનું મસ્તક પડ્યું અને વીરના બે હાથમાં તલવારો આવી. હો ભાઈ, સાતીએ આંખો આવી. દુશ્મનનો દાટ મળ્યું વાળવા આવી. ધડ લડતું 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 ઠેઠ મવા પહોંચ્યું અને માથું છે ને કુંવરી બાની પાસે પહોંચ્યું. ધડ લડતું લડતું મવા પહોંચ્યું. પછી એમ કહેવાય છે કે કોઈએ ગળીનો ત્રાગડો નાખ્યો. ગળી અશુભ કહેવાય. ધડ લડતું લડતું અટકી ગયું, પડી ગયું અને માથું તો કુંવરી બાની પાસે પહોંચ્યું. તમે જુઓ તો હાલમાં મવામાં જ્યાં ધડ પીડ્યું હતું ત્યાં વાંસડા દાદાનું મંદિર છે અને ડુંડાહીની હિમમાં જ્યાં ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ ખેલાણું હતું, જ્યાં દાદાનું માથું પીડ્યું ન્યાય દાદા પ્રગટ કુંદાય છે. પણ એ કુંવરી પાસે માથું દાદાનું આવતા દેવબાઈ ક્ષત્રિયાળી બે હાથે માથું ઝીલી લીધું. દાદાના માથાને વાછા એક ક્ષત્રિયાણી, સ્વામી, તમે કલ્પાંત કરશો નહીં. મને તો નાગલોકનું આધિપત્ય મળ્યું છે. હું કળજુગમાં પ્રગટ પરચા પૂરીશ. જે કોઈ મને યાદ કરશે એને હું દર્શન આપીશ. હું ડાકલાની દાંડીએ નહીં આવું, ઢોલના દિશાંગે આવીશ. મારી સાથે જોગણી હડકોઈમાં હશે. ઈ હળકવાની લાળ કાઢશે. મારા નામના જે દાણા ગળશે એને કોઈ દી હળકવા નહીં હાલે. મને દેવોએ નાગલોકના અધિપતિ તરીકે સ્થાન આપ્યું છે. તેથી નાગનું કરણ્યું જે કોઈ મારા સ્થાનકે આવશે એને કોઈ દી ઝેર નહીં ચડે. હું સચરાચર છું. હે રાજપૂતાણી, લ્યો હાલો, હવે વૈકુંઠના વિમાન આપણી વાટ જુએ છે. સ્વામી, હાલો રજપૂતાણી, હવે વૈકુંઠના વિમાન આપણી વાટ જુએ છે. પછી તો માંડવાની માલિપા લગનની વેદીને સમ્રાગણની ચિતા બનાવી. ચોરીએ ચડેલ રજપૂતાણીએ ચિતાએ ચડવા તૈયાર થયા. ત્યાં તો હાથમાં રહેલું મસ્તક બોલ્યું. રજપૂતાણી, થોભી જાઓ. રજપૂતનો કોલ અને બોલ કોઈ દિવસ ખોટો હોય નહીં. ધીંગાણે ચડતા પહેલા મેં તમને કોલ દીધેલો કે હું ધીંગાણામાં મરી જઈશ તો મારું મસ્તક તમારી સાથે ચોથો ફેરો પૂરો કરશે. તો લ્યો, હવે થાવ આગળ. રજપૂતાણી, સ્વામી, તમે ચિતાએ ચડશો એટલે નાગ દેવતા તમને અગ્નિદા દેવા આવશે. તમે ભોળાનાથનું સ્મરણ કરજો. જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ. શિવ શંભો, શિવ શંભો. જય ભોળાનાથ. જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ. હાથમાં માથું લઈને ચોથો ફેરો પૂરો કર્યો. પરિક્રમા કરી. રજપૂતાણી ચિતા પર બેઠા. નાગ દેવતા આવ્યા. નાગ દેવતાએ ચારે ફરતી પરિક્રમા કરી. રજપૂતાણીના જમણા અંગૂઠે ફૂંક મારી. ત્યાં તો હાડ 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 અગ્નિની જ્વાળાઓ તૂટી ઉઠી. રજપૂતાણી જય જગદંબા, જય જગદંબા, જય જગદંબાના જાપ થયા છે.
ઘડીક વારમાં તો એ પંચ મહાભૂતનું પૂતળું માટીમાં માટી મળી ગઈ, પવનમાં પવન ભળી ગયો. આ વાતને વર્ષોના વાણા વાઈ ગયા છે. અત્યારે તમે જાઓ તો ડુંડાસમાં વાંસળા દાદાનું મસ્તક પૂંજાય છે. સોલંકી ભાઈઓએ અહીંયા મોટું મંદિર બંધાવ્યું છે. દર વૈશાખ મહિનામાં તો મોટો યજ્ઞ થાય, હવન થાય, દાદાના આંગણે મોટો મેળો ભરાય. હજારો શ્રદ્ધાળુ ભક્તો કંસારની પ્રસાદી જમે, જીવનની ધન્યતા અનુભવે. જેના કોળમાં દાડો વાંસળો પૂંજાય એને કોઈ દી ઊનો વા ન વાય. આજે તો એ ડુંડાસ વાંસળા દાદાનું મોટું ધામ બની ગયું છે, જ્યાં પ્રગટ પરચાનો કોઈ પાર નથી. હાલમાં ગાદીપતિ તુલસીદાસ બાપુના પરિવાર ચતુર બાપુ, જ્યાં એનો પરિવાર દાદાની સેવા પૂજા કરે છે, જ્યાં દાદા હાજરા હજોર પૂંજાય છે, અનક્ષેત્ર ચાલે, હરિહરનો જ્યાં હાથ પડે, જ્યાં વાંજિયા, લુલા, લંગડા, કોઢિયા, દુખિયા જે કોઈ ભક્તો આશા કરીને આવે એની મનોકામના દાદા પૂરી કરે. કાઠિયાવાડમાં તો દાદાના અનેક સ્થાનક છે. મવામાં, ડાઠામાં જ્યાં દાદાનો પંજો પીડ્યો છે. હાલારમાં પણ દાદા પ્રગટ પૂંજાય છે. સતરાવામાં દાદાનો પેટ છે ને પડાણામાં તો વાસા ગઢવીને દાદાએ પ્રગટ પરચો પૂર્યો. પ્રથમ પડાણે ત્યાં પ્રગટ્યા. વસા ગઢવીને કાંઈ સંતાન નહોતું, પોતે દાદાના અનન્ય ઉપાસક હતા. જો દાદા તો પછી પૂર્ણ પરચા પૂરે આવા કળજુગમાં તો હાજરા હજુર છે. એકવાર વાસા ગઢવી એમ કહેવાય છે કે ધૂપ દીપ પ્રગટાવી દાદાના બે હાથ જોડી દાદાના પેટ પાસે રોઈ પડ્યા. હે માં, હે દાદા, હે વીરા વાંસળા, મારું ચારણનું શરીર હું પેટ વાંજ્યો, વાંજ્યા ના તો કોઈ સુગંધ નહીં લે દાદા. આ બહુના મેણા બહુ ડોયલા. હે દાદા, મારા ઘરે પારણું બંધાવશો ને તો હું આય. હે દાદા, તમારો પડાણામાં પેટ થાપીશ, તમારી સેવા પૂજા કરીશ. એક ચારણની અંતરની પ્રાર્થના સાંભળીને દાદાએ દયા કરી. વખત જતા ચારણના ઘરે એક દીકરીનો જન્મ થયો. દીકરા કરતા દીકરી ભલી રાખે બાપનું નામ. દીકરો થયો હોય કપૂત તો બોલે બાપનું નામ. દીકરો તો એક પેઢી ઉજાળે, દીકરી તો બે પેઢી ઉજાળે. બાપની હારાની દીકરી દીધી દાદાએ. ગઢવી રાજી થયા, નામ વાસલબાઈ રાખ્યું. પણ વાસા ગઢવીને નિયમ હતું, દાદાની પૂજા આરતી કરીને પોતાને અન્ન પાણી ખપે આવા પવિત્ર ચારણના ગુણ નાનકડી દીકરી વાસલબાઈમાં ઉતર્યા છે. નાની એવી દીકરી હાલતા ચાલતા દાદાનું નામ જપે, પૂજા પાઠ કરે, દર્શન કરીને અન્નજળ લે. દીકરી ધીરે 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 મોટી થઈ. એટલે દીકરી તો સકલાનો માળો કહેવાય, પાંખું આવે ને ઉડી જાય. દીકરીનો સંબંધ કર્યો છત્રાવા ગામે. દીકરી જવાન થઈ, એના લગ્ન લીધા. ઘડિયા જાન આવી ઘરના આંગણે, જાડી જાન આવી એના હામૈયા થયા. એકની એક દીકરીને ઓછું ન આવે એ માટે દીકરીને ખૂબ બાપે દાયજો દીધો, ખૂબ દાયજો ભેળો કર્યો. પણ વાસલબાઈ તો એક ઓરડામાં ગણે થાપનાની પાસે બેઠી બેઠી પોતાના પિયરની શેલી ઘડિયું ગણે છે. હવે તો પછી આના આ પિયરના ઝાડવા જોઈ કે કેમ. પણ એ ઓરડામાં ત્યાં બાપ દાખલ થયો. વાસા ગઢવી આવે છે, પણ બાપને જોઈને દીકરી વાસલબાઈ રોઈ પડી. બાપુ, દીકરી, બાપુ, અરે મારા દીકરા વાસલબાઈ. દીકરી આટલું બધું રોવાય ની બેન. આમ જો બેટા, કર્યાવર તો દીકરી મેં તને એટલો બધો દીધો છે. આમ જોતો ખરી કેટલો બધો કર્યાવર તારો ભેળો કર્યો. બેન, કાંઈ વાતની ખામી રહેતી હોય તો બોલ દીકરી, બોલ. વાસલબાઈ, બાપુ, બાપુ, દીકરી, તમે મને ઘણું આપ્યું છે. કર્યાવરમાં કોઈ ખામી નથી રાખી. મારા બાપ, પણ મારે તો દાદા વાંચરા જોવે છે. દીકરી,
चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे चलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरे देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिने संसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशतं संख्या वरमाप्नोति सम्पदां वा प्रियतान्नमः अर्पणमस्तु। ચાલો ફરી પાછી એક જલની ચમચી ભરી રાખજો પુરુષો. ઓ જપે વિનિયોગ જલની ચમચી પધરાવી દેજો તરફાણામાં. नमः सोमार्गदारिणे सर्ववेतद्विजानीया मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपिक्षे मम वाप्नोति सततं जापि तत्पर सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादिनी वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रौ नौषधं तत्र न किञ्चिदव विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येन सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकसङ्काम्यमामरकृतवानिं त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभाम् स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु असिद्धसगणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः चेवाप्यततस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्विता न कुर्वाणो विनश्यते स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 विचे स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 विचे 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 चामुण्डाय विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विचे ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे स्वाहा ॐ स्वाहा। ચાલો ફલ ગ્રહણમ એક કાચું ફળ લઈ લ્યો ઘી વાળું કરી તમારા સર્વમાં રાખો ઘી વાળા માણ અરે ઓમ અંબે અંબે કેમ માલિકે નમાનયતે કશ્ચન સસ્ય સ્વાકા શુભધરે કામ કામ પીલવસિને સ્વાહા પૂર્ણ મનોરથ ચાલો જજમાન પુરુષો જલની ચમચી ભરી રાખજો
कि जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मये मधुकेटप उत्सवो नाम प्रथम आवर्तनम जगदम्बार्पणमस्तु। वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्थ मध्यम चरित्र होमे विनियोग। બે હાથ જોડી રાખજો માતાજીના લીલા સ્થાપનની સામે। અક્ષસ્ત્રક પરશમ કદેશ કુલશામ પદમમધનો શકોંડિકામ દંડ જ્ઞાનનામ સેવે શેરિવમરદિની મિહમઃ લક્ષ્મીં સરોજસ્થિતાં નમસ્કારાન સમર્પયામિ। पराजितं चितवाच सकला देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तत्रयेति सकलध्वज तन्त्रस्ततं महिषासुरं श्रीमति सकथामासुरदेवा विभव विष्णु चकार कोप समुच्च भ्रुकुटि कुटिलानो तो देखो पूर्णस्य कृणवदनाथ निश्चक्राम सुमत ब्रह्मण संकरशज अन्यथा देवदेवानां सक्रादिनां शरीरत निर्गत सुमत तथा सतम समागत गच्छत देव तेजस सपुट ज्वलन्तं एव प्रदस्तत घृणतो जाला व्याप्त दिगन्तरा अतलं ततं पेतत् तत्र तत् तेजस सर्वदेव सर्वं एकस्थं तत भुन्नारि व्याप्त लोकं त्रयं दुषा अपित संप्रोस्ते तेन सहितं मुखं याचकते दुःखस्य पिनाकं चक्रं ततमं कृष्ण शपथपदे सुचक्रत सत्तं च वर्णं सक्रियतो सेवदासन माधव वर्तमान चाप बाण पूर्ण कथा सुते स्वाहा सुब्रत केवरं सर्वभाव लोपलो विमल प्रेम चक्र उत्तम स्वाहा लिया कर हां बेरे આવે આવે સિંકા પુઆતા કે કેમેરાના ગમે આપો નહીં હાથે છોડાઈ ની સાઈડમાં બોલો ને હા કેજો આ બાપા બોલો આ બાપા આ બોલો 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 વસ્ત્રા બાપાની स्वाहायां दुष्टायां सिंह ओम नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं तत्से कृपामुचितमं बपरां तवेर ओम स्वाहा। चालो 4 वखत घी ओम जो ओम ऐं महाकाली ओम ह्रीं महालक्ष्मी ओम क्लीं महासरस्वती ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विचे न्यस्ते कांद्रिं सरोजे सच सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कलहाराबद्धमालां नियमितविलसद चौलिकामरक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोदभासि भालां नमस्कारान् समर्पये सावधान। ओम नमश्चण्डिकाय स्वाहा श्रीरुवाच दृष्ट्वातं समादातुमुद्योगितप्रवृत्तत आकृष्टश्च परिदस्ते तन्तसमीपगा स्वाहा रामोकं चकारोच्चे चम्बिका ताम्रेपदे कोपेन चास्य अवदनं मषि वर्णं अमुद्ददा स्वाहा कोटिकोटिलासस्य ललाटफलकाधृतं काली करालवदना विधिष्कान्त्यादिभासने स्वाहा विचित्र